गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्दाधैकषष्टितमोऽध्याय श्रीशुकोवाच एकैकशस्ता कृष्णस्य पुत्रान् दशदशाबलाः अजीजनन्नवमान् पितुः सर्वात्मसम्पदा गृहादनपगं वीक्ष्य राजपुत्रोच्युतं स्थितं प्रेष्ठं सदा स्वं स्वं तत्त्वविदस्त्रियाम् चार्वब्जकोशवदनायत बाहुनेत्र सप्रेमहास रसवीक्षित वल्गुजल्पैः सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुं स्वैर्विभ्रमैः समशगन वनिता विभूम्नस्मायावलोकनवदर्शित भावहारि भूमण्डल प्रहित सौरथ मन्त्रशौण्डैः पत्न्यस्तु षोडश सहस्रमनङ्गबाणीरिन्द्रियं विमथितं करणैर्न शेको इत्थं रमापतिमवाप्यपतिं श्रीयस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयां तेजुर्मुदा विरतमेधिदयानुरागहासावलोक नवसङ्गमलालसाद्यं प्रत्युद्गमासनवरार्हणपादशौचताम्बूलविश्रवणवीजनवन्धगन्धमाद्यैः केशप्रसारशयनस्मपनोभाज्यैर्दासीशदाभि विभोर्विदधु स्म दास्यं तासां द्वादशपुत्राणां कृष्णश्रीणां पुरोहितपुरोदिताः अष्टौमुष्यतल्पुत्रान् प्रद्युम्नादीन् गृणामि ते चारुदक्षसुजेष्मश्च चारुदेहश्च वीर्यवान् सुचारुश्चारुगुप्तश्च भद्रयारुपदापर चारुचन्द्रो विचारुश्च चारुश्च दशमोहरेः प्रद्युम्न प्रमुखा जाता रुक्मिण्यां नावमाविदु भानु स्वर्भानु प्रभानु भानुमांस्तथा चंद्रभानु बृहद्भानु अतिभानुस्तथाष्टमा श्रीभानु प्रतिभानु सत्यभामात्मजा दश साम्ब सुमित्र पुरुजिर् शतजिच्च सहस्रजिर् विजयचित्रकेतुश्च वसुमान् द्रविडः क्रतु जाम्बवत्या सुता ह्येते साम्बाद्या पितृसम्मताः वीरचन्द्रोश्वसेनश्च चित्रगुर्वेगवान् वृषा आमशङ्कुर्वसु श्रीमान् कुन्तिर्नाग्निजिते सुताः श्रुतः कविर्वशो वीरसुबाहुर्भद्रे कला चान्दिर्दर्श पूर्णमास कालिन्द्या सोमको वर प्रकोशो गात्रवान् सिंहो बल प्रबल ऊर्ध्वगमाद्रिया पुत्रा महाशक्तिसहोजोपराजिता भृको हर्षो निरो गृध्रो वर्धनोन्नादेव च महाशपावनो वन्यर्मित्रविन्द आत्मजाशुधीः सङ्ग्रामजिल् बृहत्सेन शूर प्रहरणोज्जिजिल् जय सुभद्रो भद्राय वामायुश्च सत्यगा दीप्तिमां ताम्रवद्दप्ताद्यारोहिण्यस्तनया हरेः प्रद्युम्ना च अनिरुद्धो भूल् रुक्मवत्यां महाबला पुत्र्यां तु रुक्मिणो राजन् नाम्ना भोजकटे पुरे एतेषां पुत्रपौत्रा च विभूकोडिशो नृपा महाआदरकृष्णजातानां सहस्राणि च षोडश राजोवाच कथं रुक्म्यरिपुत्राय प्रादाल्दुहितरं युधि कृष्णेन परिभूतस्तं हन्तुं रन्ध्रं प्रतीक्षते दाख्याहि मे विद्वन् दिशोर्वैवाहिकं यदा अनागतमतीतं च वर्तमानमतीन्द्रियं विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक् स्पश्यन्ति योगिनः श्रीशुकोवाच व्रतस्वयंवरे साक्षात् अनङ्गोऽङ्गयुतस्तया राज्ञसमेतं निर्जित्य जहारैकरथो युधि यद्यप्यनुस्मरन् वैरं रुक्मीकृष्णावमानिता व्यतरर्भागिनेयाया सुतां कुर्वन् सुसुप्रियं रुक्मिण्यास्तनयां राजन् कृतवर्मसुतो बलि उपेमे विशालाक्षीं कन्यां चारुमतीं किला दौहित्रायानिरुद्धाय पौत्रीं रुक्म्य ददाथरेः व्रोजनपथवैरोपि सुसुप्रियचिकीर्षया जानन्नधर्मं तद्यौनम् स्नेहपाशानुबन्धन तस्मिन्नभ्युदये राजन् रुक्मिणी रामकेशवो पुरं भोजकटं जग्मो साम्ब प्रद्युम्नगादया तस्मिन् निवृत्त उद्वाहे कालिङ्गप्रमुखा नृपाः दृप्तास्ते रुक्मिणं प्रोजुर्बलमक्षैर्विनिर्जयाम् अनक्षज्ञो ह्ययं राजन्नपि तद्व्यसनं महदित्युक्तो बलमाहूय तेन अक्षैरुक्म्यदीव्यत शतं सहस्रमयुतं रामसत्राददे तं तु रुक्म्यजय तत्र कालिङ्गप्राहृतबलं दन्तान् सन्दर्शयन्नुच्चीर्णामृश्य तद्धलायुध ततो लक्षं रुक्म्य गृह्णाल् ग्रहं तत्राजुर्बला जितवानहमित्यः रुक्मीचरितोमाश्रिता मन्युना क्षुभितः श्रीमान् समुद्रेव पर्वणि जात्यारुणाक्षोतिरुषा निर्बुधं गृहमादते संजापि जितवान् रामो धर्मेण छलमाश्रिता रुक्मी जितं वयात्रे मे वदन्तु प्रश्निका इति तदा अब्रवीर्नभो वाणी बलेनैव जितोग्लहाम् धर्मतो वचनेनैव रुक्मी वदति वै मृषा ताम् अनादृत्य वैदर्भो दुष्टराजन्यजोदितां संघर्षणं परिहसन् प्रभा बभाषिकालजोदिता नैवाक्ष गोविदायूयं गोपालवनगोचराः क्षेदिव्यन्ति राजनो बाणैश्च भवादृशाः रुक्मिणैव मधिक्षिप्तो राजभिश्चोपहासिता क्रुद्धपरिगमुद्यम्य जघ्ने तं नृम्ण संसदि कलिङ्गराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे
ദന്താനപാതയിൽ ക്രുദ്ധോ യോഗസൽ വിവൃതൈർദ്വിജൈഃ അന്യേ നിർഭിന്നബാഹൂരുശിരസോരുധിരോക്ഷിതാഃ രാജാനോ ദുദ്രുർഭിതവിലേന പരിഘാർദിതാഃ നിഹതേ രുക്മിണീ സ്യാലേന അബ്രവീൽ സാധ്വസാധുവാം രുക്മിണീവലയോ രാജൻ സ്നേഹഭംഗഭയാദ്ധരി തഥോ നിരുദ്ധം സഹസൂര്യാവരം രഥം സമാരോപ്യ യുസ്കുശസ്ഥലിം രാമാദയോ ഭോജകടാൽ ദശാർഹാഃ സിദ്ധാഖിലാർത്ഥ മധുസൂദനാശ്രയാഃ ഇത് ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം ദശമസ്കന്ധേ ഉത്തരാർദ്ധേ അനിരുദ്ധവിവാഹേ രുക്മിവധോ നാമ ഏകഷഷ്ടിതമോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ. അപ്പൊ ഇവിടെ പാരായണം നിർത്താം നമുക്ക്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ബാണയുദ്ധ കഥകളൊക്കെയാണ്. അത് നമുക്ക് പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണം നമ്മളുടെ ഭാഗവത കുടുംബത്തിന്റെ നിലവിളക്കായിട്ടുള്ള കമലാവതി അമ്മയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മളെ ഓരോ രീതിയിൽ ഓരോരോ കഥകൾ പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മളെ ആനന്ദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തവണ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിഷയം ദശമസ്കന്ധത്തിലെ 27ാമത്തെ അധ്യായം ഗോവിന്ദാഭിഷേകം എന്നുള്ള അധ്യായം. ഗോവർദ്ധന ചരിത്രം 5 അധ്യായത്തിൽ അവസാനത്തെ ഗോവിന്ദനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അത് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാ ആചാര്യ മര്യാദകളോടും കൂടി അമ്മയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ഗോവിന്ദാഭിഷേകം എന്നുള്ളൊരു ഭാഗത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം പറയുവാൻ വേണ്ടി കമലാവതി അമ്മയെ എല്ലാ ആചാര്യ മര്യാദകളോടും കൂടി ആ പാദങ്ങൾ വീണ് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് സുസ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. ഗും ഗുരുഭ്യോ നമ. ഗം ഗണപതയേ നമ. സം സരസ്വത്യേ നമഃ. അഭിവന്ദ്യനായ നമ്മുടെ ആചാര്യനും ഗുരുവുമായ മനുതിരുമേനിക്ക് കോടി കോടി പാദ നമസ്കാരം. അച്ഛൻ തിരുമേനിക്ക് ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തിനു വേണ്ടി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആ പാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭാഗവത ഉപാസനയിലെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഈ ശുഭദിനത്തില് പ്രഭാഷണത്തിനായി എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ തിരുമേനി പറഞ്ഞല്ലോ, ദശമസ്കന്ധത്തിലെ 27ാം അധ്യായമാണ്. അത് ഇന്ദ്രസ്തുതിയും ഗോവിന്ദ പട്ടാഭിഷേകവുമാണ് അതിലെ വിഷയം. അപ്പോ ആമുഖമായി ശ്രീകൃഷ്ണ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ പല അത്ഭുതങ്ങളും കാണിച്ച് നന്ദഗോപരെയും യശോദയെയും ഗോപികാഗോപന്മാരെയും മാത്രമല്ല ആ വ്രജവാസികളെ മുഴുവനെ പല പ്രകാരത്തില് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കേവലം 90 ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ പാൽ തന്ന് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യൗവനയുക്തയായ കപട വേഷധാരിയായ പൂതനയെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാണൻ വലിച്ചെടുത്ത് വധിച്ച് മോക്ഷം നൽകണ്ടായി. അധികം താമസിയാതെ തന്നെ വണ്ടിച്ചക്ര രൂപത്തിൽ വന്ന ശതകാസുരനെ നിലത്ത് കിടന്ന് കാലും കൈയും ഇട്ട് കരയുന്ന ആ കൃഷ്ണന്റെ ചവിട്ടേറ്റ് ആ ചക്രം ദൂരെ തെറിച്ച് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി വധം ചെയ്തു. പിന്നെ 1 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് തൃണാവർത്തനെ ആകാശത്ത് വെച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് ആ ബാലൻ വധിച്ചത്. ഇതൊക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണ ലീലകളിൽ പെടുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും തൈർക്കുടമുടച്ച് അതിലെ വെണ്ണ കവർന്ന് ഉണ്ണുന്ന കണ്ണനെ യശോദ ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടു. അടിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലേ, കണ്ടാൽ അടിക്കാനും തോന്നില്ല. കാരണം ഒരുപാട് പ്രായമായിട്ടുണ്ടായതാണ് കണ്ണനെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുസൃതിയാണ് ഈ കണ്ണൻ കാണിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? എന്നാ വേദനിപ്പിക്കുകയും വേണ്ട, ശിക്ഷയാവും ചെയ്തു. ഉരലിലാണ് കെട്ടിയിട്ടു. കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഉരലും വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് നാരദ ശാപത്താല് അർജുന വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് മാറിയ 2 മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്
കുബേരപുത്രന്മാരായ നളകൂബര മണിഗ്രീവന്മാര് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് മോക്ഷം നൽകി. എന്നിട്ട് പിന്നെ വന്നതോ, കൊക്കായി വന്ന ബകാസുരനെ കൊക്ക് പിളർത്തിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ വധിച്ചത്. ഒരു പശുക്കുട്ടിയുടെ വേഷത്തിൽ വന്ന വത്സാസുരനെ പിൻകാലുകളിൽ പിടിച്ച് വട്ടം ചുഴറ്റിച്ച് വധിക്കേണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ അത് മാത്രമൊന്നുമല്ല, പിന്നെ കുറെ അസുരന്മാരെ വധിച്ചു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം 1-2 പറഞ്ഞതാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ധേനുകാസുരൻ അവന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഈ താലവനത്തിലുള്ള പനമ്പഴങ്ങള് അവർക്ക് മാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ആർക്കും കിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ധേനുകാസുരനെയും ബന്ധുക്കളെയും കൃഷ്ണൻ വധിച്ചു. ഗോപസമൂഹത്തെയും ഗോവിന്ദനെയും വധിക്കാൻ വന്ന പ്രലംബാസുരനെ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ബലരാമനെ കൊണ്ട് വധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് ഉഗ്രവിഷമുള്ള കാളിയന്റെ അഹങ്കാരം അടക്കിയിട്ട് യമുനാ നദിയിലെ വെള്ളം എല്ലാവർക്കും ഉപയുക്തമാക്കി തീർത്തു. അപ്പോ ഈ നാമകരണം ചെയ്തത് അവരുടെ ആചാര്യനായ ഗർഗാചാര്യരായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഗുരുവായ ഗർഗാചാര്യര് നന്ദഗോപരോട് പറയണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ആ നാമകരണ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ അപകടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരോ അപകടം വരുമ്പോഴും അതൊക്കെ ഈ ബാലൻ പരിഹരിച്ചു തരും, അതുകൊണ്ട് ഒരു പേടിയും വേണ്ട എന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നന്ദഗോപർക്കും യശോദാമ്മയ്ക്കും മാത്രമേ അറിയണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ആപത്തും കൃഷ്ണൻ ഇടപെട്ട് നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആ വ്രജവാസികൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ കൂടി വിളിച്ചു ചേർത്ത് നന്ദഗോപര് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ വ്രജവാസികളെ കൂടി അറിയിച്ചു. അവർക്ക് എപ്പോഴും പേടിയാ, എന്താ ഇനി വരിക ആപത്ത് എന്നറിയില്ലേ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഗർഗാചാര്യര് പറഞ്ഞ അറിവ് ഈ വ്രജവാസികൾക്കും കൂടി നന്ദഗോപര് പകർന്നു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രനുള്ള യാഗം മുടക്കുകയും ഗോവർദ്ധനത്തെ പൂജിക്കുകയും ചെയ്ത ഗോകുലവാസികളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രൻ അതികഠിനമായ കൊടുങ്കാറ്റും ഇടിയും മിന്നലും മഴയും പെയ്യിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ. ഒരാഴ്ച മഴ പെയ്താൽ എന്താ സ്ഥിതി? ആകെ പ്രളയാവും, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നിനും പറ്റില്ല പ്രളയം വന്നാൽ. അപ്പോ ഈ പ്രളയത്തിൽ എല്ലാവരും അവശരായി. അപ്പോ ഇവർക്കറിയാം ഇതിലൊക്കെ രക്ഷിക്കാനുള്ളത് സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇതുവരെ രക്ഷിച്ചതും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ആ ശ്രീകൃഷ്ണനെ എല്ലാവരും ചെന്ന് ശരണം പ്രാപിച്ചു. അന്ന് എത്ര വയസ്സറിയോ? 7 വയസ്സ് മാത്രമാണ് കണ്ണന് പ്രായം. അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ? ഗോവർദ്ധനഗിരി അടിയോടെ അങ്ങോട്ട് പുഴക്കിയെടുത്തിട്ട്, നമ്മളൊരു വലിയ കൊടയുടെ കീഴിൽ എങ്ങനെയാണ് മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുക, അതുപോലെ ആ ഗോവർദ്ധനഗിരിയെ ഒരു വിരല് കൊണ്ട് പൊക്കിപ്പിടിച്ച് 7 ദിവസം ഈ പ്രളയത്തിൽ നിന്നും ഗോക്കളെയും വ്രജവാസികളെയും ഒക്കെ രക്ഷിച്ചു. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ആരാണ്? ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ഇന്ദ്രനാണേ. അപ്പോ കാരണം ഇന്ദ്രന് കിട്ടേണ്ട യാഗമാണ് ഗോവർദ്ധനത്തിന് ചെയ്തത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ അങ്ങനെ കയ്യിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഗോകുലത്തെ പേമാരിയിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിച്ചപ്പോ ഇതൊക്കെ കണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് ദേവലോകത്ത് ഇന്ദ്രൻ. ദേവലോകത്ത് ഇന്ദ്രൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ തൻ്റെ പണികളൊക്കെ ഇപ്പൊ പാഴായി എന്ന് മനസ്സിലായി. പേടിച്ച് പറിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? യാതൊരു രക്ഷയില്ല, കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ ഇന്ദ്രന്റെ കൂടെ കാമധേനു ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടാളും ദേവലോകത്താ. കാമധേനുവിന് ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ സന്തോഷം ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ ഇന്ദ്രന് എന്താ ഉണ്ടായത്? പേടിച്ചാകെ പറിച്ചു. ഇനി എന്താ ഈ ചെയ്ത പാപത്തിന് ശിക്ഷ കിട്ടുക എന്നറിയില്ലേ. കാരണം സാധാരണ ഈ യദു കുലത്തിൽ ജനിച്ച എന്നെ, യദുകുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് താഴ്ന്ന ജാതിയാണെന്നാണ് വെപ്പ്. അപ്പോ ആ കുലത്തിൽ ജനിച്ചതാണ്. മാത്രമല്ല ഈ കന്നിനെ മേച്ച് കാട്ടുകൂടിയൊക്കെ നടന്ന്
പിന്നെ തൈരും വെണ്ണയൊക്കെ കവർന്നു ഉണ്ണണ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യക്കുട്ടിയായിട്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ അതുവരെ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഇത് കണ്ടപ്പോ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനല്ല, ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭയം ഉണ്ടായത് ഇന്ദ്രന്. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരിപാലിക്കുന്ന ഗോകുലത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ അപരാധം ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നി, താൻ ചെയ്തതൊരു അപരാധം തന്നെയാണെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ലജ്ജയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ലജ്ജ ഉണ്ടായ ദേവേന്ദ്രൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ വ്രജത്തെയൊക്കെ രക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തെ ഏകാന്തതയിൽ അങ്ങനെ വിശ്രമിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇന്ദ്രൻ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. കാരണം താനൊരു അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അപരാധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെ വേണം. അപ്പോ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ദൂരത്തിരുന്ന് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലേ, ദേവലോകത്തിരുന്ന് കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, അടുത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. അടുത്ത് വന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് അത്ര തേജസ്സാണ് കൃഷ്ണന്. അങ്ങനെ അമിത തേജസ്സുള്ള ആ കൃഷ്ണന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് കേട്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ, ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തീർന്നു. കാരണം മനുഷ്യനല്ല, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ടായി. അപ്പോ ഈ നേരിൽ കണ്ടപ്പോ താനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആള് എന്നാണ് ഇതുവരെ ധരിച്ചിരുന്നത്. കാരണം ത്രിലോകത്തിന്റെയും അധിപതിയാണ് ഇന്ദ്രനെ. അപ്പോ താനാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്നാ വിചാരിച്ചിരുന്ന. കണ്ണനെ കണ്ടോടുകൂടി ആ മതമൊക്കെ എങ്ങടാ പോയെന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ മതം ശമിച്ചു. അപ്പോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ, പാദ നമസ്കാരം ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് താനല്ല, താൻ ആരുമല്ല, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഭൂതോദയം ഉണ്ടായി. ഹേ ഭഗവാനെ, നിന്തിരുവടിയുടെ സ്വരൂപം രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും ഇല്ലാത്തതാ. പിന്നെയോ തപോമയവും ശുദ്ധസത്വവും ശാന്തവുമാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ ഈ അഹങ്കാരം ആണല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടായത്, താനാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനമായ മായയും അതിൻ്റെ ഗുണപ്രവാഹം നിമിത്തമുള്ള സംസാര ബന്ധവും ആർക്കില്ല? ഭഗവാനില്ല. ഭഗവാനെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. അജ്ഞാനവും അത് നിമിത്തമുള്ള ദേഹം ആത്മബുദ്ധിയും ഇല്ലെന്ന് വന്നാല് അറിവില്ലായ്മയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭവിക്കണ രാഗദ്വേഷാദികൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? പ്രകൃതിജന്യമായ സംസാരം ഇല്ലാത്തതിനാല് ഭഗവാന് ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല. അതൊക്കെ നമുക്കേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇനി ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന് നാശമില്ലല്ലോ. അതാണ് ജനന മരണാദികളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഇന്ദ്രൻ ഇവിടെ പറയണത്. എങ്കിലും ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്താനും ഈ അഹങ്കാരമായി തോന്നിയ എനിക്ക് ദുഷ്ടന്മാരെ ശാസിക്കാനുമായിട്ട് അവിടുന്ന് ലോകത്തെ വന്ന് ദണ്ഡത്തെ നടപ്പിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോ ഈ അഹങ്കാരം ഉണ്ട് തോന്നണുണ്ടോ, ആ അഹങ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ധർമ്മരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കണില്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം. അപ്പോ ഓരോ സമയത്ത് എപ്പോ അധർമ്മം വരുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ ധർമ്മത്തെ സംസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജന പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ എന്ന് ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ആരാലും അതിക്രമിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. മാത്രമല്ല കാലസ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ. മാത്രാണോ? അല്ല, ഈ ജഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ പിതാവാണ് ഭഗവാൻ. മാത്രമല്ല ഗുരുവാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് അത് വേണ്ട സമയത്ത് ലോകഹിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് താൻ തന്നെ ലോകേശൻ എന്ന്
ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്താ അറിയോ, ഞാനാണ് ലോകേശൻ എന്നാണ് ഇതുവരെ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ അഭിമാനിക്കുന്ന എന്നെ പോലുള്ളവരുടെ അഹങ്കാരം നശിപ്പിക്കാൻ അതിനും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ തന്നെ വേണം. ഭഗവാൻ ഇച്ഛ ഉണ്ടെങ്കിലേ അഹങ്കാരം നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഇന്ദ്രനെ പോലുള്ള അറിവില്ലാത്തവരും ലോകേശന്മാരെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരുമായവര് ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് ആ ക്ഷണത്തില് മതം ഉപേക്ഷിച്ച് ഗർവ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയോടുകൂടി ആര്യന്മാരായ സത്തുക്കളുടെ വഴി അനുവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീല ഖലന്മാർക്ക് കൂടിയിട്ട് ശിക്ഷയായിട്ട് ഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ പിന്നെയാണ് സ്തുതിക്കണത്. ഭഗവാനെ, നിന്ദിരയുടെ പ്രഭാവം അറിയാതെ ഞാന് സ്വർഗാധിപതി എന്ന ഐശ്വര്യമതം പിടിപെട്ടവനായി പോയി. അത് അഹങ്കാരം വന്നപ്പോ എന്തായി? ബുദ്ധിക്ക് മാന്ദ്യം വന്നു, ദുർബുദ്ധിയായി മാറി. അപ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇന്ദ്രൻ പറയാണ്, ഞാൻ ചെയ്ത അപരാധത്തെ ക്ഷമിക്കാൻ സർവേശ്വരനായ അങ്ങല്ലാതെ മറ്റാരാണുള്ളത്? നമ്മളൊക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും ആ തെറ്റൊക്കെ ക്ഷമിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കൃപ വേണം. അങ്ങനെ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്നാണ് ഇവിടെ ഇന്ദ്രൻ സ്തുതിക്കണത്. അങ്ങല്ലാതെ മറ്റാരാണുള്ളത്? വേറെ ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹേ ഭഗവാനെ, എനിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും ഇപ്രകാരം ഒരു ദുഷ്ടബുദ്ധി തോന്നാതിരിക്കണേ. നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും. ഈ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായാൽ മതി, ആ പാപം ഇല്ലാണ്ടാവും. അതാണ് ഇവിടെ ഇന്ദ്രൻ ചെയ്തത്. ഹേ അധോക്ഷജ, ഈ ലോകത്തിലെ അങ്ങയുടെ ഈ അവതാരം തന്റെ പ്രാണനെ മാത്രം പോഷിപ്പിക്കുന്നവരും ഭൂമിക്ക് വർദ്ധിച്ച ഭാരമായി ഭവിച്ചവരുമായ രാജാക്കന്മാരെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യാനായിക്കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ചരണാരവിന്ദത്തെ സേവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ടാണല്ലോ ഭവിക്കണത്. ഭഗവാനെ, സർവന്തര്യാമിയാണ് ഭഗവാൻ, മഹാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ, വസുദേവപുത്രനാണ് ഭഗവാൻ, ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാൻ. മാത്രമല്ല യാദവന്മാരുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. യാദവകുലത്തിലെ നാഥൻ ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് എൻ്റെ നമസ്കാരം. സ്വന്തം ഇച്ഛപ്രകാരം സ്വീകരിച്ച ശരീരത്തോടു കൂടിയവനും പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനവുമാകുന്ന സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയവനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വരൂപനായ ഭഗവാന് എന്താണ്? സർവത്തിലും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും സർവാത്മാവുമായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരം എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തത് ആരാ? ഇന്ദ്രപ്പട്ടൊക്കെ കൊടുത്തത് ഭഗവാനാണേ. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രപ്പട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടും എന്താ ഉണ്ടായത്? ഇവിടെ ഇന്ദ്രന് കാമോ ക്രോധാദികളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടിയില്ല. അതാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോ ഈ ക്രോധം കൊണ്ട്, യാഗം ചെയ്തതിലുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മറന്നു. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു അപരാധം ചെയ്തു, അല്ലേ? അങ്ങനെ അപരാധം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ ലജ്ജിക്കണു, എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യണേ എന്നാണ് ഇവിടെ ഇന്ദ്രൻ പറയണത്. തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, ആ തെറ്റിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റിന് ഒരു ശാന്തത ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം. ഭഗവാനെ, ഇപ്പോ എൻ്റെ എല്ലാ ആ മതം ഉണ്ടല്ലോ, അഹങ്കാരം, അതൊക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണേ. ഞാൻ ചെയ്ത പരിശ്രമമൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു. അതിനും കാരണം എന്താ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരുമല്ല. ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്യിച്ചതും ഭഗവാൻ. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ ഒന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് നടത്തിയിരിക്കും. കാരണം ഇന്ദ്രന് കുറച്ച് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അഹങ്കാരം ഒന്ന് മാറ്റണമെന്നേ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രന് വേണ്ട യാഗം അങ്ങോട്ട് മുടക്കിയിട്ട് അത് ഗോവർദ്ധനഗിരിക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. അപ്പോ
ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ദേവേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്ഷമയാചിച്ച് ആ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്തുതി കേട്ടപ്പോ കൃഷ്ണൻ മേഘഗർജനം പോലെ ഗംഭീരമായ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഭക്തനാണ് നീ ഇന്ദ്ര, അതുകൊണ്ട് ഭക്തനായ നീ ഇന്ദ്രശ്രീ തന്നത് ഞാൻ തന്നെ. ആ ഇന്ദ്രശ്രീയില് ഞാനുണ്ടെന്നതാണ് മറന്നു. എന്നിട്ടോ നിത്യവും മതോന്മത്തനായി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പോ നിന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് തോന്നി എനിക്ക്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോ ഇനി എന്ത് വേണം? എന്നില് വിചാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത്. ഭഗവാനെ മറന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഗതി വന്നത്. അപ്പോ എന്ത് വേണം? എന്നിൽ വിചാരം വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിനക്കുള്ള യാഗം മുടക്കിയത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ എന്താണ് ഈ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും അധികാരം കൂടി എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോ കണ്ണ് കാണാണ്ടിവും, അന്ധരായി തീരും. അതാണ് ഇവിടെ ആർക്ക് വന്നത്? ഇന്ദ്രന് വന്നത്. അപ്പൊ ഈ അന്ധത മാറ്റണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? ഭഗവാൻ തന്നെ വേണം. വേറെ ആരെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല. എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാനെ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അന്ധത മാറ്റുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പോ ദണ്ഡധരനായ എന്നെ നീ കണ്ടില്ല, അതാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോ ഏതൊരുത്തനെ എനിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് തോന്നിയോ, എനിക്കത് തോന്നണം. അങ്ങനെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാറിയോ? ആദ്യം തന്നെ അവന്റെ സമ്പത്തുക്കളെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് നശിപ്പിക്കുക ചെയ്യുക. ആദ്യം ഭഗവാൻ അതാ ചെയ്യുക. കാരണം ഈ അഹം വരിക ധനത്തിൽ നിന്നാണ്, അഹങ്കാരം വരിക. അതുപോലെ പദവി, അത് കിട്ടിയാലും അഹങ്കാരം വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ ശരണല്ലോ. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഇപ്പൊ അഹങ്കാരമൊക്കെ ശമിച്ചു, ഇനി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോയിക്കോളൂ. അഹങ്കാരം തീരെ ഉണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ. അപ്പൊ ഒരാള് മാത്രല്ല, ഈ ഇന്ദ്രൻ മാത്രമൊന്നുമല്ല വന്നിട്ടുള്ളേ, മറ്റുള്ള ദേവഗണങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടിയാ വന്നിരിക്കുന്നത്. കൂട്ടത്തില് കാമധേനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ ഓരോ അധികാരവും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? വായു ഭഗവാനുണ്ട്, അഗ്നി ഭഗവാനുണ്ട്, വരുണ ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലേ? ഒരുപാട് ദേവന്മാരുണ്ട്. ആ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ ഓരോന്ന് വീതിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് അതാത് സമയങ്ങളില് ആ അധികാര സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം വേണ്ടതിലോര്. അപ്പോഴും എന്നെ മറക്കരുത്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ മറന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം ആരും ചെയ്യരുത്. അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ, അഹങ്കാരമൊക്കെ വന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും വിചാരിച്ച പോലെ ആയില്ല. അഹങ്കാരമൊക്കെ നശിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കോളൂ. ഓരോരുത്തർക്കും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് എന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതാത് കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പറഞ്ഞയക്കാണ്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് കൂടെ വന്ന മനസ്വിനിയായ കാമധേനു. അപ്പൊ ഈ കാമധേനു ഒറ്റയ്ക്കൊന്നല്ല വന്നിരിക്കണതേ, സന്താനങ്ങളായ പശുക്കളോടൊപ്പാണ്. അതും ഗോപവേഷത്തിലിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനായ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ കൃഷ്ണനെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മഹായോഗൻ വിശ്വാത്മൻ വിശ്വസംഭവ ഭവതാ ലോകനാഥേന സനാഥാവയവച്യുത. എന്താ പറഞ്ഞ? കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മഹായോഗൻ വിശ്വാത്മൻ വിശ്വസംഭവ, ഹേ അച്യുത, നിന്തിരുവടിയാൽ ഞങ്ങൾ സനാഥരായി ഭവിച്ചു. സകല ലോകപാലനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ സർവോത്കൃഷ്ടനായ ദൈവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്തിരുവടി സാധുക്കളുടെയും പശുക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും മാത്രല്ല ദേവന്മാരുടെയും അഭ്യുദയത്തിനായിട്ട് ഇന്ദ്രനായിട്ട് ഭവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇവര് വന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവിനാൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിനാൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഇവരെ
ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ, വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രനായിട്ട് ഞങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഇന്ദ്രനാക്കണം. ആരിൻ്റെ? ഈ കാമധേനുവിൻ്റെയും ഓക്കളുടെയും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഇന്ദ്രനാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ വാഴിക്കണം. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഭൂമിയുടെ പാപഭാരം തീർക്കാനായിട്ടാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല അവതാരങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം പൂർണ്ണാവതാരമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്രകാരം കാമധേനു ശ്രീകൃഷ്ണനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ പാലുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു ശ്രീകൃഷ്ണനെ. ദേവന്മാരുടെ മാതാക്കളാൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ദേവേന്ദ്രൻ ദേവർഷിമാരോടൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഐരാവതത്തിന്റെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ആകാശഗംഗയുടെ ജലം കൊണ്ടും കൃഷ്ണനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. എല്ലാവരും ചേർന്ന് കൃഷ്ണനെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ 1000 നാമങ്ങളുള്ള കൃഷ്ണന് അങ്ങനെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന നാമധേയം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഗോവിന്ദാഭിഷേകമൊക്കെ കാണാൻ അവിടെ വന്നു ചേർന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ്? വിശിഷ്ട വ്യക്തികളാ. തമ്പുരു, നാരദര് മുതലായ ഋഷീശ്വരന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, സിദ്ധന്മാരുണ്ട്, കിന്നരന്മാരുണ്ട്, ചാരണന്മാരുണ്ട്. മാത്രമല്ല, വിദ്യാധരന്മാരുണ്ട്, ഗന്ധർവന്മാരുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഇത് ഗോവിന്ദ 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 എന്ന നാമ സങ്കീർത്തനം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ സ്മരിക്കുന്നവരുടെയും ഗോവിന്ദനാമ സ്മരിക്കുന്നവരുടെ സർവപാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്ന കീർത്തി എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്താണ്? ആ കീർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെ ആലപിക്കാൻ തുടങ്ങി. കീർത്തനം ചൊല്ലുന്ന കേട്ടപ്പോ എന്താണ്ടായത്? ദേവസ്ത്രീകളൊക്കെ അത് കേട്ട് ആ കീർത്തനത്തിനനുസരിച്ച് അവര് നൃത്തം ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. ആ ഗോവിന്ദസ്തുതി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ആലപിക്കാം. ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ. കോമളൻ ഘനശ്യാമളൻ മമ താമര കണ്ണ വന്നാലും വെണ്ണയുണ്ടിരാ കിണ്ണത്തിൽ കണ്ണ നിന്നെയും കാത്തിരിക്കുന്നു. വെണ്ണതാൻ തിന്നാൽ തൊണ്ടയിൽ തങ്ങും ദണ്ണമുണ്ടാമെന്നോർത്തുതാൻ കാച്ചിയ പാലി പൊന്നിൻ കിണ്ണത്തിൽ വെച്ചിടാ നിന്നെ കാക്കുന്നു. വന്നാലും കണ്ണ വന്നാലും കണ്ണ വന്നാലും മണി വർണ്ണാനീ വന്നാലും കണ്ണ വന്നാലും കണ്ണ വന്നാലും കുഞ്ഞി പൈതലേ പൊൻചീലം വച്ച കേൾക്കുന്നു കണ്ണ വഞ്ചിക്കാതിങ്ങു വന്നാലും കിങ്ങിണി കിലുങ്ങുന്നതു കേൾക്കാം വന്നിടാ നിൽപ്പൂമൽ കണ്ണൻ. തൃക്കാരത്തിലോടക്കുഴലുമായി ഈ സദസ്സിൽ നീ വന്നാലും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ പാദദാസർ അർപ്പിച്ചിടട്ടെ സർവവും. ഗോവിന്ദ പരമാനന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ. ഇങ്ങനെ ഗാനം അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ ആലപിച്ചപ്പോ ദേവസ്ത്രീകൾ അതിനനുസരിച്ച് നൃത്തം ചെയ്തു. അവിടേക്ക് ഭഗവാനെ ആവാഹിക്കുകയാണ്.
അങ്ങനെ സ്വർഗവാസികളിലെ പ്രമുഖന്മാരായ ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഈ ഭഗവത് സ്തുതി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ? കൽപ്പക പൂക്കൾ അങ്ങോട്ട് വർഷിച്ചു ആ സദസ്സിലേക്ക്. അത് കണ്ട് 3 ലോകങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങള് പരമാനന്ദരായി വസിച്ചു എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്ത്? ആ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പശുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോ ഈ പശുക്കള് എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ? ഭൂമിയെ മുഴുവന് പാലുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ പാലുകൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്താൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അപ്പോ പുഴകളും തോടുകളിൽ കൂടിയൊക്കെ പാലും തേനും ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ? ഭൂമിയിൽ നീരുറവ് വരുമ്പോഴല്ലേ വെള്ളം ഉണ്ടാവൂ. അപ്പൊ വെള്ളത്തിന് പകരം ഈ അഭിഷേകം ഭൂമിയെ ചെയ്തോടുകൂടി ഈ പാലും തേനും അങ്ങനെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നാനാ തരത്തിലുള്ള രസങ്ങളായിട്ടാണ് പിന്നെ നദികളിൽ കൂടിയൊക്കെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയത്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഭൂമിയെ പാലഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോ വൃക്ഷങ്ങള് മുഴുവൻ അങ്ങട്ട് പുഷ്പിക്കാനും കായ്ക്കാനും തുടങ്ങി. കായ്ഫലം കൊണ്ട് മരങ്ങളുടെ തലപ്പൊക്കെ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഫലം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തൂങ്ങി തൂങ്ങി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി, വെയിറ്റ് അതിന്റെ ഖനം കൊണ്ട്. അപ്പോ അത് മാത്രമല്ല, ഭൂമിയിലെ വയലുകളുണ്ട്, അതുപോലെ പാടങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അറിയൂ? സാധാരണ നമ്മൾ കൃഷി ഇറക്കണമെങ്കിൽ ഉഴുകണം, എന്നിട്ട് ധാന്യമൊക്കെ വിതയ്ക്കണം. അതൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല. അതൊക്കെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മുളച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അതങ്ങനെ വിളഞ്ഞ് സ്വർണ്ണ പോലെ വിളഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാ പറയണത്. അപ്പോ അത് മാത്രമാണോ? അല്ല, പർവ്വതങ്ങളുണ്ട്. ഈ പർവ്വതങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്താ ഉള്ളത് അറിയോ? മണികളും രത്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അതൊക്കെ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കാട്ടാൻ തുടങ്ങി ഈ അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞോട് കൂടിയിട്ട്. അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ഈ അഭിഷേകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സാധാരണഗതിയില് ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ക്രൂരന്മാരായ നരി, സിംഹം, പുലി, കടുവ, കരടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ഉഗ്രവിഷമുള്ള സർപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സർപ്പങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജാതി വൈരം മറന്നു. സർപ്പങ്ങളും ക്രൂരമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ ഒരു ഭേദേ ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു കൃപേ, സർവചരാചരങ്ങളും ഭഗവാൻ അല്ലേ? എല്ലാത്തിനും ഉൽപ്പത്തി ആരാണ്? സർവചരാചരങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി ഭഗവാനാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അഭിഷേകം ഗോവിന്ദ നാമം കൂടി ആയപ്പോ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഒന്നായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ പ്രകാരത്തിലെ ദേവേന്ദ്രൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഗോകുലത്തിന്റെയും ഗോക്കളുടെയും നാഥനായ ഗോവിന്ദനായി അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ മറ്റു ദേവവൃന്ദങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടവനായിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. നമുക്ക് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ കൂടി ഗോവിന്ദനാമത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഓരോ നാമത്തിനും ഓരോ ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന് പല നാമങ്ങളാ, പലതിനും ഓരോരോ നാമത്തിനും എത്ര അർത്ഥം അറിയോ? അതൊന്നും വർണ്ണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഗോവിന്ദ നാമം കേട്ടാൽ സർവ പാപവും നശിക്കും എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടി പറഞ്ഞു വരുന്നു. പിന്നെ ഇതിലത്തെ തത്വം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല്, കാമം, ക്രോധം, അഹങ്കാരം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഉണ്ടായാൽ, ഭക്തൻ ഉണ്ടായാൽ അതില്ലാതെയാക്കുക ഭഗവാൻ തന്നെയാ, വേറെ ആരുമല്ല. അപ്പോ ഇതൊന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? ഭഗവാനും ഭക്തനും ഒന്നാണ്, അത് രണ്ടല്ല എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ കൂടി പറഞ്ഞു വരുന്നു. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതമാണ്. പക്ഷെ അത് ഉൾക്കൊണ്ട് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ശാന്തി മന്ത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപസംഹരിക്കാം. ഓം സർവേപി സുഖിനാ സന്തു, സർവേ സന്തു നിരാമയ, സർവേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു, മാ കശ്ചിത് ദുഃഖമാപ്നുയാത്. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ
പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. സ്വസ്തി പ്രജാഭ്യ പരിപാലയന്താം രാജ്യേന മാർഗേണ മഹിം മഹേശ. ഗോബ്രാഹ്മണേഭ്യ ശുഭമസ്തു നിത്യം. ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു. ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു. കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയർവ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേർ സ്വഭാവാത് കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. ഈ വാക്കുകളെല്ലാം ഗുരുവിൻ്റെയും ശ്രീകൃഷ്ണപാദത്തിലും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഇതിന് ഒരു വേദി ഒരുക്കി തന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം ഓരോരുത്തരെയും കൈപിടിച്ച് ആധ്യാത്മികയിലേക്ക്, ഭാഗവതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയ തിരുമേനിയുടെ പാദങ്ങളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. പ്രഭാതം ധന്യമായില്ലേ? സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് കഥ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഫലിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു പ്രത്യേക ഒരു ചാതുര്യം കമലാവതിയമ്മയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പം അമ്മ അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു വാത്സല്യം അതിനകത്ത് ചേരും. ഇന്നലെ രമചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു മധുരം എന്തായാലും അതിനകത്തുണ്ടാവും. എന്ത് പറഞ്ഞാലും, വായിച്ചാലും പറഞ്ഞാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു താളമുണ്ട്. ആ താളം നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കും. അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രഭാതത്തെ ധന്യമാക്കി കമലാവതി അമ്മ നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒന്ന് മാത്രം അല്ലേ? ആയുസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കണം? ആരോഗ്യം കൊടുക്കണം അല്ലേ? ഇനി എത്ര ഒക്കെ ആയുസ്സുണ്ടോ ആ ആയുസ്സിലൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് ഇനിയും ഇനിയും ഒക്കെ കഥകൾ പറയാനും അതുപോലെ ഭാഗവതം വായിക്കാനും നാരായണീയം ജപിക്കാനും ഒക്കെ ഭഗവാൻ വേണ്ട പോലെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഗുരുവായൂരപ്പനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം.